بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج آپ سنیں گے کربلا کے میدان سے 3 ایسے بہادروں کی شہادت کا منظر جنہوں نے اپنی جوانی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ ان میں سے پہلے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے، جو حضرت حسن مرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ دوسرے حضرت عباس علمدار کا واقعہ سنائیں گے، جو حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ اور تیسرا حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے، جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے۔ یہ وہ جانشار ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کی بیٹی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دست و دست یعنی دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مرتضیٰ کے یادگار ہو، میں کیسے تمہیں تیروں سے چھلنی اور تلواروں سے کٹتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ حضرت قاسم نے عرض کیا، چاچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی شہادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بار بار اصرار کیا یعنی زور ڈالا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور اجازت دے کر رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاند کا ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا ہو۔ آپ کے جسم پر کوئی جرح یعنی لوہے کی حفاظتی جیکٹ نہیں تھی، بلکہ صرف ایک لباس پہنے ہوئے تھے۔ شوقی شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے۔ آپ نے یزیدی لشکر کی طرف دیکھ کر للکارا، اے دین کے دشمنوں، قاسم بن حسن بن علی ہوں میں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمرو بن سعد نے شام کے ایک مشہور پہلوان ارجک سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ ارجک بولا، جو بھی ہو میں ایسے بچوں سے نہیں لڑوں گا۔ ہاں میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، وہ 1 منٹ میں اس کو سر کاٹ کر نپٹا دیں گے۔ ارجک کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا آیا، بادلوں کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا۔ پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس بار سے بچ کر ایسی تلوار چلائی کہ وہ ایک بار میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ سامنے جھپٹ کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارجک کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خون اور مٹی سے لت پت دیکھ کر غصے سے بھر آیا، سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی بار میں ایسا نیزہ مارا کہ اسے بھی لہو لہان کر کے جہنم پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غصے میں اور بھی آگ ببولا ہوتا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں ضرور پہنچائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے کھیرے کی طرح 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اب ارجک کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح دہاڑتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ کرنے آیا۔ آپ نے اس کے بار کو بیکار کر دیا اور اس کے
कंधे पर तलवार का ऐसा जोरदार वार किया वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। फिर पूरी ताकत से उठने ही वाला था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। अब हाशमी बहादुर ने चंद मिनटों में अर्जक के चारों बेटों को मौत के घाट उतार कर उसके सारे घमंड को खाक में मिला दिया। वो गुस्से में कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आने वह पहले अपनी तौहीन समझता था, अब उन्हीं से लड़ने के लिए बेचैन हो गया। हाथी की तरह दहाड़ता हुआ मैदान में आकर हजरत कासिम को ललकारा, लड़के तैयार हो जा, मौत तुम्हारे सर पर आ गई है। आपने फरमाया, अर्जक अकल की बात कर, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा, लेकिन तूने अभी हाशमी बहादुरों को नहीं देखा। हमारी रगों में शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। तू हमारे लिए मक्खी और मच्छर से कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता। अर्जक यह जुमला सुनकर और भी आग बबूला हो गया और हजरत कासिम पर नेजा से हमला किया। आपने उसके बार को नाकाम कर दिया, फिर आपने भी नेजे से बार किया जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेजाबाजी होती रही। इसके बाद अर्जक ने तलवार निकाली तो आपने भी तलवार खींच ली। जब उसने आपके हाथ में आप अपने बेटे की तलवार देखी तो हैरान रह गया। वह पूछता, तलवार ये हमारे बेटे की है तो तुम्हारे पास कहां से आ गई? आपने हंसकर फरमाया, तेरा बेटा मुझे यादगार के तौर पर ये तलवार दे गया है ताकि मैं तुझे भी इसी से मौत के घाट उतार कर तेरे बेटे के पास पहुंचा सकूं। यह सुनकर अर्जक को गुस्सा आ गया और हजरत कासिम पर हमला करने ही वाला था कि आपने अल-हुर्बूब खुदतुन के सामने रखते हुए फरमाया, अर्जक तो तुझे बहुत तजुर्बे वाला समझता था मैं, लेकिन तू तो बहुत ही अनाड़ी निकला। घोड़े की जिन कसने का तरीका तक नहीं आता तुझे। आपने ऐसा कहा जब वह झुक कर अपने घोड़े की जिन को देखने लगा। उसी वक्त आपने तलवार से ऐसा जोरदार वार किया कि वह दो टुकड़ों में तब्दील होकर जमीन पर गिर पड़ा। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अर्जक के घोड़े पर सवार हो गए और खेमे की तरफ आकर हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज किया, ऐ चाचा जान, प्यास लगी है, अगर हमें थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अभी हम इन सबको मौत के घाट उतार देंगे। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा थोड़ी देर और सब्र करो, जल्द ही तुम नाना जान के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीकर सैराब हो जाओगे, इसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। हजरत कासिम फिर मैदान की तरफ पलट पड़े। इसके इब्न साद ने कहा कि इस नौजवान ने हमारे कई नामी गिरामी बहादुरों का कत्ल कर दिया है, लिहाजा अब इसके मुकाबले में अकेले मत जाओ, इसे चारों तरफ से घेर डाल और मार डालो। दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेरा और जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। आपके जिस्म पर 27 जख्म आए। आखिर में शीश बिन साद ने आपके सीने पर ऐसा नेजा मारा कि आप घोड़े से गिर पड़े और पुकारा, ऐ चाचा जान, मेरी मदद कीजिए। इमाम हुसैन अपने भतीजे की दर्द भरी आवाज सुनकर दौड़े। देखा कि जिसमें नाजनीन जख्मों से लहूलुहान, आपने उनका सर अपनी गोद में लिया और उनके चमकते हुए चेहरे से गर्द और मिट्टी साफ करने लगे। इतने में हजरत कासिम ने आँख खोली और जब अपना सर इमाम पाक की गोद में देखा तो मुस्कुराए और फिर आपकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वो वक्त आ गया कि इमाम आली मकाम के अलमदार यानी झंडा उठाने वाले हजरत अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इमाम पाक से मैदान में जाने की इजाजत मांग रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, भाईजान, सारे भाई भतीजे भांजे भूखे प्यासे जामे शहादत पी चुके हैं, मगर इन
छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चों का अब प्यास से तड़पना और बिलखना मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर फुरात से एक मस्कीजा पानी भर लाऊं और इन प्यासों को पानी पिलाऊं। हजरत इमाम की आंखों से आंसू टपक पड़े। आपने फरमाया, अब्बास तुम ही मेरे अलमदार हो, अगर तुम चले गए तो अलम कौन उठाएगा। हजरत अब्बास ने अर्ज किया कि मेरी जान आप पर कुर्बान, मुझे पानी लाने की इजाजत जरूर दीजिए, क्योंकि अब इन छोटे बच्चों की प्यास की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं साकी कौसर के इन जिगर के टुकड़ों को कुछ घूंट पानी पिला दूं, फिर मैं भी अपने भाइयों के पास पहुंच जाऊं। हजरत इमाम ने जब हजरत अब्बास की बहुत इसरार देखा, यानी बहुत जोर देखा, तो उन्हें सीने से लगाया और आंखों से आंसुओं के साथ इजाजत दे दी। हजरत अब्बास ने एक मस्कीजा कांधे पर लटकाया, घोड़े पर सवार हुए और फुरात की तरफ रवाना हो गए। यजीदी फौज ने जब हजरत अब्बास को फुरात की तरफ आते हुए देखा तो उन्हें रोका। आपने फरमाया, ऐ कूफियों, अल्लाह से डरो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म करो। अफसोस दर अफसोस कि तुम लोगों ने गिनती के खत लिखकर नबी अकरम के नवासे को बुलाया, और जब वह सफर की मुश्किलें उठाकर तुम्हारी जमीन पर तशरीफ लाए तो तुमने उनके साथ बेवफाई की। दुश्मनों से मिलकर उनके सारे रफीक और रिश्तेदारों को शहीद कर दिया। अब छोटे छोटे बच्चों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो। सोचो, कयामत के दिन नाना से क्या मुंह दिखाओगे। कूफियों ने जवाब दिया, अगर सारी दुनिया पानी बन जाए तब भी हम तुम्हें एक कतरा पानी नहीं पीने देंगे, जब तक कि हुसैन यजीद की बैत ना कर लें। जालिमों का यह जवाब सुनकर हजरत अब्बास को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया, हुसैन सर कटा सकते हैं लेकिन झूठ और जुल्म के सामने झुक नहीं सकते। फिर हजरत अब्बास शेर की तरह दुश्मनों पर झपट पड़े। तलवारें तेजी से और जोर शोर से चलाने लगे, यहाँ तक कि बहुत से दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हुए फुरात के करीब पहुंच गए। पानी के किनारे वाली फौज ने जब आपको देखा तो वे लोहे की दीवार की तरह सामने खड़े हो गए, मगर शेर खुदा का शेर मारते काटते हुए दुश्मनों को कतारों को चीरते हुए फाड़ते हुए आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि घोड़े को फुरात में दाखिल कर दिया, मस्कीजा भर लिया और एक चुल्लू पानी हाथ में लेकर पीना ही चाहा कि अचानक नन्हे नन्हे बच्चों का तड़पता और बिलखना याद आ गया। तो आपकी गैरत ईमानी ने यह बर्दाश्त नहीं किया। सीखिए, कौसर के दुलारे अली और फातिमा के जिगर के टुकड़े तो प्यास से तड़पते और हम सैराब हो जाएं। आपने जो चुल्लू पानी वापस डाल दिया और भरा हुआ मस्कीजा बाएं हाथ पर लटकाते हुए वापस निकले। चारों तरफ से शोर मच गया, रास्ता रोक लो, मस्कीजा छीन लो, पानी गिरा दो, क्योंकि दुश्मनों का डर था कि अगर हुसैन के खेमे तक पानी पहुंच गया तो फिर हमारा एक भी सिपाही नहीं बचेगा, हमारी सारी औरतें बेवा हो जाएंगी और सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। हजरत अब्बास इस कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह खेमे तक पानी पहुंचाया जाए। जब दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया तो आपने गुस्से में भरे शेर की तरह हमला कर दिया। लाशों पर लाशें गिराने लगे और खून की नलियां बहने लगीं। शेर खुदा के शेर ने साबित कर दिया कि मेरे बाजुओं में हैदरी ताकत है, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। आप लगातार दुश्मनों को मारते काटते और चीरते फाड़ते हुए खामाए हुसैनी तरफ बढ़ते जा रहे थे कि एक बदबख्त जिसका नाम जर्राह था, उसने पीछे से धोखा देते हुए ऐसा वार किया कि आपका बायां हाथ कंधे से कटकर अलग हो गया।
آپ نے فوراً داہنے ہاتھ پر مسکیزہ رکھ لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارجک نام کا خبیث سامنے آیا اور اس نے داہنا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب آپ نے مسکیزے کو دانتوں سے جکڑ لیا تاکہ کسی طرح پانی کو خیمے تک پہنچایا جائے، مگر مسکیزہ پر خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ یہ بدبخت دشمن کا ایک تیر مسکیزے میں ایسا لگا کہ وہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو زخموں سے چھلنی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے گھوڑے کی جن سے گرا کر زمین پر آ گئے۔ آپ نے پکارا، اے بھائی جان، میری مدد کیجیے، میری خبر لیجیے۔ امام علی مقام دوڑتے ہوئے تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں لت پت پڑے ہیں اور جلد ہی جام شہادت پینے والے ہیں۔ غم کی شدت سے امام حسین کی زبان سے الفاظ نکلے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر امام نے عباس کی لاش کو اٹھایا اور خیمے کی طرف لے کر چلنے لگے، مگر جب تک حضرت عباس کی روح جسم انصاف سے پرواز ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے جگر کے ٹکڑے نور نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل سے ملتے جلتے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام نے محبت بھری نظر سے اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خون اور مٹی میں لپٹے ہوئے دیکھنے کی اجازت دوں؟ بیٹا، تم مت جاؤ، میں خود جاتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مجھے شہید کرنے کے بعد شاید کسی اور کو تکلیف نہ دیں۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی جنت میں جانا ہے۔ نانا علیہ السلام کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا ہے۔ یہ وہی بیٹا ہے جس کی کوئی بات، کوئی ضد کبھی ادھوری نہ رہی تھی، مگر آج وہ اپنی گردن کٹوانے اور خون اور مٹی میں لپٹ جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب اجازت دیں تو باپ کا دل تڑپتا ہے اور نہ دیں تو بیٹے کا شیشے جیسا دل ٹوٹ جائے گا۔ نبوت کے باغ کا یہ کھلا ہوا پھول مرجھا جائے گا، مگر جب بیٹے کا اصرار یعنی ضد اور منت بہت زیادہ بڑھ گیا تو امام علی مقام کو مجبور ہو کر اجازت دینی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، ہتھیار اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنائے، سر پر لوہے کی ٹوپی رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار باندھی، نیزہ بھی اپنے ہاتھوں سے پکڑایا اور بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی دکھ سے بھری عورتوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 18 سال کا یہ خوبصورت نوجوان، جس کا چہرہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور نور کی جھلک دے رہا تھا، جس کا رخ روشن حبیب کبریا کے حسن کی یاد دلا رہا تھا، میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ الحمدللہ۔ آپ نے دشمنوں کی قطاروں کی طرف نظر ڈالی، حیدری تلوار کو چمکایا اور ہمت اور جذبے سے بھرا شعر پڑھنا شروع کیا، یعنی اے جیدیوں سنو، میں علی اکبر ہوں، میرے والد کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو، ہم اہل بیت رسالت ہیں، پوری دنیا میں اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے جب یہ راز پڑھی
होगी तो यकीनन मैदान करबला का एक एक जर्रा रेगिस्तान कूफा की हर रेत का कड़ कड़ कांप गया होगा, मगर यजीद जिसके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे, उनके दिल पर कोई असर न हुआ। उनका सीना अहले बैत नबूवत से भरा कीना लेकर अब भी सख्त और बेरहम हो रहा था। फिर आपने फरमाया, ऐ जालिमों, अगर तुम रसूल अल्लाह की औलाद के खून के प्यासे हो तो तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर हो उसे मेरे मुकाबले भेजो। अगर असदुल्लाह की ताकत देखनी है तो मैदान में आओ। मगर किसी की हिम्मत थी कि आगे बढ़ता और किसके दिल में इतनी ताकत थी कि अकेले जमाना शेर के सामने आता। जब बार बार की ललकार के बावजूद कोई मुकाबले के लिए मैदान में नहीं आया तो आपने खुद ही आगे बढ़कर दुश्मनों की कतारों पर हमला कर दिया। जिस तरफ रुख किया यजीदी फौज को साफ कर दिया और एक एक बार में कई कई गुज्जर जवानों को ढेर कर दिया। कभी लश्कर के दाहिने तरफ गए तो उसे बिखेर दिया, कभी पलटकर बाएं पर आए झपटे तो वहां की सफ़े उखड़ गईं। कभी फौज के बीचों बीच घुसकर तलवार चलाने का जो हुनर दिखाया कि लाशों के ढेर लग गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। बड़े बड़े बहादुर हिम्मत हार गए और सूरमा भी कांपने लगे। यह हाशमी शेर का हमला नहीं बल्कि ऐसा लगता था जैसे अल्लाह का कहर और अजाब यजीदियों पर उतर आया हो। तेज धूप और तपते हुए रेगिस्तान में लड़ते लड़ते जब प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ गई तो आप वापस इमाम अली मकाम की खिदमत में आए और अर्ज किया, अब्बा जान, प्यास बहुत ज्यादा सताने लगी है। अगर एक प्याला पानी मिल जाए तो मैं इन दुश्मनों को मौत के घाट उतार दूंगा। मेहरबान बाप ने अपने प्यारे बेटे को प्यास को देखा, मगर वहां तो पानी नाम की कोई चीज भी नहीं थी। प्यासे शहजादे को देते इमाम ने अपने शफकत भरे हाथ से उसके गुलाबी चेहरे से गर्दो गुबार साफ की और फिर अपनी अंगूठी दी और कहा, बेटा इसे मुंह में रख लो, अब तुम्हारी सैराबी का वक्त करीब आ चुका है। बहुत जल्द तुम शाकी कौसर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से कौसर का जाम पियोगे, फिर कभी तुम्हें प्यास नहीं सताएगी। सफीक पाक की तसल्ली से कुछ दिल को राहत मिली तो आप फिर दोबारा मैदान जंग में पहुंच गए और दुश्मनों के सामने से ललकारते हुए पुकारा, कोई जो मेरे सामने मुकाबले के लिए आए। उमर बिन साद ने कहा, तारीख बिन शी से बहुत शर्म की बात है कि एक जवान लड़का अकेला मैदान में खड़ा है और तुम हजारों की तादाद में हो। उसने पहली बार ललकारा और जब तुम में से कोई भी मुकाबले के लिए न गया तो वह खुद ही आगे बढ़कर हमला कर बैठा। उसने तुम्हारी सफों को दरहम दरहम कर दिया, तुम्हारे बहुत से बहादुरों की तलवारों को नीचे कर दिया। भूखा है, प्यासा भी है, धूप में लड़ते लड़ते थक भी चुका है, फिर भी तुम्हारे ललकार रहा है तुम्हें, मगर तुम में से कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। तू है तुम्हारी बहादुरी के दावे पर, अगर कुछ गैरत है तो मैदान में आओ, उसका मुकाबला करो और उसका सर काट कर ले आओ। अगर तुमने यह काम कर दिया तो मैं वादा करता हूँ कि उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहकर मुसील की हुकूमत तुम्हें दिला दूंगा। तारीख वक्त गवर्नरी के लालच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का खून बहाने के लिए दौड़ पड़ा। सामने पहुंचते ही सभी पैगंबर पर नेज़े से हमला किया, मगर हाशमी शेर ने कमाल की बहादुरी से उसके बार को नाकाम किया और फिर ऐसा नेज़ा मारा कि सीने में लगा और पीठ से निकल गया। तारीख गिर पड़ा तो शहजादे ने उसे घोड़े से रौंद डाला। तारीख का बेटा अम्र बिन तारीख जब
یہ منظر دیکھا تو غصے میں آگ ببولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی بار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا، مگر حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورے یزیدی لشکر کی روح کانپنے لگی۔ ابن سعد نے ایک اور مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ ہی کرنے والا تھا کہ آپ نے اس کی نیزہ تلوار سے کاٹ دی اور اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ اکیلے ہاشمی شیر کے سامنے آتا۔ آخر میں ابن سعد نے مرحکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی لگاتار جانبازی دکھاتے رہے اور دشمنوں کو خاک خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ اور تلوار کے لگاتار بار سے آپ کا نازک جسم زخموں سے بھر گیا اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کا یہ پھول اپنے ہی خون سے لال ہو گیا۔ آخر کار جن کی پیٹھ سے گر کر زمین پر آ گئے اور پکارا، ابا جان میری خبر لیجئے۔ فرمایا، اے ابا جان میری مدد کیجئے۔ امام علی مقام تیزی سے دوڑے، گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے، شہزادے کو اٹھایا، خیمے میں لائے، سر کو گود میں رکھا اور چہرے پر لگے خون اور گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ اسی وقت حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، اپنے بابا جان امام حسین کے آخری دیدار سے مالا مال ہوئے، پھر دھیرے سے آنکھیں بند ہو گئیں اور بہشت بری کی طرف رخصت ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔